the fourth phase we were doing the last time. We will be revising from here only, okay? So the fourth phase of SDLC is your system development, or in some of the book you may be getting with the topic coding भनेर हैन कुनै कुनैमा चाहिँ सिस्टम डेभलपमेन्ट भनेर लेखेको छ भने कसैमा चाहिँ यो टपिक चाहिँ कोडिङ भनेर लेखेको छ यो फेजलाई चाहिँ so you can understand coding, that means what already those who have studied computer science in 9 and 10 they have already are like able to do the programming coding हैन they know what is coding, right? So that means you are writing program, you are doing coding, you are writing program, you are developing a program, you are developing a software, okay, you are developing an app. So while you are doing the coding, the most important thing is you need to first of all decide which programming language you are going to use. कुन चाहिँ programming language use गर्नुहुन्छ भनेर पहिला decide गर्नु पर्यो हैन. Okay, so once you decided which language you are going to use, then end मा चाहिँ यसलाई चाहिँ connect गर्नुको लागि you need the database. So you have to be confirm about that also कि कुन चाहिँ database चाहिँ यो चाहिँ suitable छ अनि connect गर्ने भनेर हैन कुन database suitable system को लागि छ भन्ने पनि हामीले सोच्नु पर्यो. Then once you have decided all these things, then you are going to divide your job into different people. So you are going to divide your program into different parts. Like the task जुन चाहिँ छ हैन यो system development गर्नुको पक्कै पनि different taskहरु छ होला. So यो जो हामीले requirement भन्थे नि त्यो requirement को accordingly हाम्रो different category को task छ होला. यो task ला चाहिँ हामीले excuse me different programmerहरुमा divide गर्छौं, group wise हामीले divide गर्छौं. Okay, so that means what we are doing, so those who have studied computer programming, again I am saying they have done the modular, right? Modular programming को बारेमा पढ्नु भएको छ. So different modules मा हामीले यसलाई divide गर्छौं अनि त्यो later on हामीले त्यसले के गर्नु पर्यो त त्यो modules-हरुलाई चाहिँ फेरि unified गर्नुपर्छ, फेरि तिनीलाई चाहिँ combine गर्छौं हामीले. So because programming is the main part of this all SDLC and a main system चाहिँ develop यहाँ हुँदैछ. So this one is the most lengthier part है कि सबभन्दा लामो part चाहिँ यही हुन्छ है. Now we use different tools here, like मैले which type of programming language I am using to develop the system. Accordingly, I need the converter also. हैन त्यसलाई चाहिँ translate गर्नको लागि हामीलाई translator चाहिन्छ, as we studied earlier in the classes that assembler छ, हामी the compiler छ. Okay, what we are going to use, okay? And then when you are coming for the debugging, so debugging related some softwares you may require तिमीले use गर्नु सक्छ हैन debug गर्नुको लागि. So debug मा पनि different types of debugging छ हाम्रो यो error find out गर्नुको. So त्यो related अरु कुनै application हरु यहाँ use गर्ने कि कुनै third party softwares हरु use गर्ने कि, so these all things you are deciding here. So you can see the pointers whatever I said यहाँ point wise यहाँ लेखेको छ screen मा, you can read it once, right? So the main job of developing the system is here, right? Harik job is important, every phase is important, but the main system is developed in this phase. The fourth phase ma main system develop bhaइरहेको छ. यसमा चाहिँ programmerले चाहिँ complete decision लिन्छ कि coding कुन language मा गर्ने हैन, कुन चाहिँ language use गर्ने programming language, कसरी यसलाई divide module ला कसरी divide गर्ने हैन, later on जब भइसकेपछि त्यसलाई फेरि बढी त्यसलाई combine गर्नेको काम गर्ने, कुन चाहिँ tools हरु चाहिँ use गर्ने यो program मा भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ decide गर्नुहुन्छ. यसैमा चाहिँ सबै कामहरु जबहरु चाहिँ हाम्रो final job चाहिँ यही हुने हो. So once you have created the design, once you have developed the design, the next thing is checking. के गर्नु पर्यो अब checking गर्नु पर्यो. So that is the most important कुरा after creating your work. So something like you have done your homework and then finally you check once. You are giving exam, when you write the exam हैन, when you completed the exam हैन, writing purpose हजुरको काम writing को काम भइसक्यो, complete भइसक्यो, then what you do, once you do the checking, you have got the time, you do the checking. That is important because question को related answer छ कि छैन भनेर check गर्नु पर्यो, something left कि भनेर check गर्नु पर्यो. Similarly here also system once developed हैन, programming भइसक्यो, coding भइसक्यो जब, then comes the testing part. Now अगर मैले layman's language layman को हिसाबले अगर मैले यसमा सोचम भने, okay, so I have got a message. Okay, so even there is no electricity, I will not be able to help you out, right? Okay, अब class पनि off गर्नु मिलेन because still students are there हैन, एउटा student नभए पनि एउटा कुरा थियो. Even अगर एउटा student छ भने then I have to continue the class, okay? So we will be a little bit revision हामीले later class मा गर्छौं, but we will continue with this. So the next part is the system testing. So if I am not a programmer, if I am not an IT person, then also when I hear the term testing या टेस्ट भने यो जब हामीले गर्छौं भनेपछि हामीले के बुझ्छौं त टेस्ट गर्नु छ भनेपछि कोले टेस्ट गर्छ त द वन जसले प्रिपेयर गर्दैछ केही कुरा त्यसले टेस्ट गर्छ कि मैले प्रिपेयर गरेको कुरा चाहिँ करेक्ट छ कि छैन मैले सोचे जस्तो त्यो बनेछ कि बने छैन
प्रोग्रामको कुरा गरेको हैन, एनीथिङ व्हाट यु हेभ प्रिपेयर्ड, यु विल थिंक अबाउट दैट कि मैले जुन प्रिपरेसन गर्यो दैट इज एज पर रिक्वायरमेन्ट छ कि छैन भनेर गर्नुहुन्छ हैन। अब चाहिँ एउटा त हजुर भयो, अनि अर्को को हुन्छ, अर्को त्यो चाहिँ जसको लागि हजुरले क्रिएट गर्नु भयो हैन, जसको लागि बनाउनु भयो उले टेस्ट गर्छ कि मैले सोचे जस्तो हजुरले बनाएर दिनु भयो कि भएन, उले पनि टेस्ट गर्छ त्यसरी, राइट। सो कम्तीमा यो दुईवटा ग्रुप त हुन्छै त्यहाँ हैन, एउटा वन द वन हु इज डेभलप्ड एन्ड अनदर वन द फर होम यु हेभ डेभलप्ड, राइट। यो त हामीले एकदम नर्मल जनरल कन्सेप्टमै आउँछ यो कुरा। सो यहाँ सिस्टम टेस्टिङमा पनि यही कुरा हुन्छ है। हेर्नुहोस्, एउटा ग्रुप हुन्छ जसले चाहिँ यो सिस्टम डेभलप गर्यो, he or she that the whole group are the skilled man power हैन, तिनीहरु चाहिँ एकदम स्किल्ड मैन पावर छ। उले चाहिँ एकदम टेक्निकल वेमा चाहिँ चेकिङ गर्छ कि वाट एभर वाज द रिक्वायरमेन्ट अफ द सिस्टम द्याट हेज बीन फुलफिल्ड हैन, यहाँ फुलफिल भएको छ। एन्ड मैले जति पनि प्रोग्राम यहाँ लेखेको छु यो प्रोग्रामको मा केही मिस्टेक्स छैन, केही एरर्सहरु आउँदै छैन, कम्प्लिटली करेक्ट छ अनि रिक्वायरमेन्टको अकर्डिङली टु द पोइन्ट मेरो यो सिस्टम क्रिएट भएको छ। सो वी कॉल देम द प्रोफेसनल टेस्टर भइहाल्यो। सो यो डायग्राममा हेर्नुस् न, यो डेभलपमेन्ट हाउसमा एउटा टेस्टर छ, प्रोफेसनल टेस्टर। यो कोले जसले यो सिस्टमलाई चाहिँ यसले भर्खर कोडिङ गरेर डेभलप गर्यो नि, तिनीहरु त्यो कम्प्लिट टिम जुन छ उनीहरुले चाहिँ दे आर द प्रोफेसनल, दे आर नलेजेबल पर्सन हैन। त उनीहरुले चाहिँ टेक्निकल वेमा यसलाई चेक गर्छ, राइट। अनदर वान अर्को ग्रुपको हो जसले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई युज गर्दैछ, यो सिस्टमलाई जसले चाहिँ युज गर्छ, जसले अप्लाई गर्छ, त्यसले चाहिँ चेक गर्छ कि यो ठीक छ कि छैन। सो डेभलपमेन्ट हाउस छ, प्रोफेसनल टेस्टर्सहरु छ, सिस्टम एप्लिकेसन जो बनायो उले चाहिँ चेक गर्छ, गरिसकेपछि जब उले युजरलाई प्रोवाइड गर्छ, युजरले चेक गर्छ कि यो सिस्टम एप्लिकेसन इज ओके अर नट, ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। एन्ड फाइनली कम्स योर बेटा टेस्टर। बेटा टेस्टर भनेको त्यो टेस्टर हो जो यो कम्बाइन्डमा सबै कुरा हेर्छ उले, ओके फ्रम टप टु बटम एभ्रीथिङ इज ओके, नट फ्रम द प्रोफेसनल व्यू, नट फ्रम द युजर्स व्यू, सबैको भ्यूको अकर्डिङली दिस इज द गुड वान, यो सिस्टम चाहिँ पर्फेक्ट भएको छ। सो यो बेटा टेस्टरले जब फाइनली भनिदिन्छ कि ओके एभ्रीथिङ इज ओके, दैट मीन्स योर टेस्टिङ पिरियड इज ओभर, ओके तिम्रो सिस्टम चाहिँ बग फ्री छ, एरर फ्री छ, नाउ दिस क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड। यसलाई चाहिँ हामीले गएर इन्स्टल गर्न सक्छौँ, नाउ द युजर क्यान युज इट, कन्ज्युम इट भन्ने हैन, कन्ज्युमरले कन्ज्युम गर्न सक्छ यो सर्भिसलाई अब भन्ने कुरा है। सो अब टेस्टिङको पनि डिफरेन्ट वेजहरु हुन्छ। सो हामीले पहिला हेर्यो वाटरफल मोडल एन्ड देन वी हेभ सीन द प्रोटोटाइप मोडल। हामीले के भने कि हाम्रो मोडलमा चाहिँ फेजेसहरु कसरी आउन सक्छ, टप टु बटम आउन सक्छ, बटम टु टप जान सक्छ। सो सिस्टम टेस्टिङको एप्रोच पनि त्यस्तै हुन सक्छ न, हाउ यु वान्ट टु डु इट, फ्रम द भेरी बिगिनिङ टप टु बटम यु वान्ट टु कम एन्ड डु द चेकिङ, अर यु आर गोइङ टु बटम टु टप हैन, तलबाट माथितिर जानुहुन्छ कि भनेको सिस्टम रेडी भइसक्यो अनि त्यो सिस्टमलाई चाहिँ त्यसमा चेकिङ गरेर चेकिङ गरेर चेकिङ गरेर चेकिङ गरेर माथि फर्दर त्यसमा त्यसलाई एरर फ्री बनाउँदै जाने हो कि। सो अकर्डिङली वी हेभ गट टु एप्रोचेस है, दुईटा एप्रोच छ हाम्रो, टप डाउन एप्रोच हुन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो बटम अप एप्रोच हुन्छ। ओके अहिले भर्खर मैले जुन भने हैन, अगेन इट्स अन द स्क्रिन यु क्यान सी दैट द फर्स्ट वानमा चाहिँ टप डाउन अप्रोचमा के भइरहेको छ त, एभ्री मोड्युल फ्रम टप टु बटम को तिर चाहिँ यसलाई चाहिँ चेकिङ गर्दै आउँदैछ त मोड्युल 1 एन्ड देन त्यससित रिलेटेड मोड्युल, त्यसको भित्रको मोड्युल त्यसै चेकिङ भएर आइरहेको छ कि हैन। मोड्युल भनेको बुझ्नु भएको छ, मोड्युल हामीले चाहिँ जसले अगाडि प्रोग्रामिङ गर्नु भएको छ उहाँले बुझ्नुहुन्छ। मोड्युल भनेको के हो त, लार्ज प्रोग्रामलाई सानो सानो पार्टमा जो डिवाइड गर्छौं नि, दे आर द मोड्युल, दे इन्डिभिजुअली दे आर द मोड्युल्स, राइट। सो एक्सक्युज मी, टप टु बटममा चेकिङ, टप टु डाउन एप्रोचमा चेकिङ गर्छौं एउटा, अनि अर्को चाहिँ हामीले बटम अप एप्रोचमा हामीले चेकिङ गर्छौं, जहाँ चाहिँ हामीले इन्टरनली जान्छौं के, जो सबभन्दा स्क्याटर्ड पार्ट थियो नि जो मोड्युल्सहरु, त्यो मोड्युल भरि हामी माथितिर युनाइटेडतिर जान्छौं कि माथिकोतिर जान्छौं है। सो दिस आर द टु एप्रोचेस। नाउ देयर आर डिफरेन्ट मेथड्स अफ चेकिङ। अब चेकिङ गर्नेको मेथडहरु पनि डिफरेन्ट छ, जसरी अघि नै मैले भन्यो कि हामीले टेक्निकल वेमा चेक गरिरहेको हुन्छौं, अदरले चाहिँ युजरको रूपमा चेक गरिरहेको छ। सो अन द बेसिस अफ दैट अगेन वी हेभ गट 3 डिफरेन्ट टाइप्स अफ चेकिङ मेथड है। यो टेस्टिङको मेथड चाहिँ हामीसित 3 वटा छ। Okay, system testing को methods or the types you can say, ना type of system testing भन्नु पनि मिल्छ। So the very first one is the white box testing. White box testing ला चाहिँ अर्को नाम हामीले भन्छौं glass box testing. If you hear that term glass, आइना, mirror, that means what? Mirror को त पछाडी त्यो layer हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ you can see yourself. तर त्यो पछाडीको layer छैन, only glass is there, that means you can see it from outside to inside देख्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ भन्ने खोजेको के, देख्न सक्नुहुन्छ। त यो व्हाइट बक्स अनि ग्लास बक्स टेस्टिङ भनेको के हो त, जसको चाहिँ इन्टरनल हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौं। इन्टरनल भनेको के हो त,
हाउ इट हेज बिन कोडिङ कस्तो गरेको थियो, त्यो कम्प्लेक्स कुरा छ नि, इन्टरनली यो कसरी बनेको छ, द्याट थिङ वी क्यान कम टु नो। सो यो प्रोग्रामिङ कसरी गरेको थियो अनि यो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरिको चाहिँ के टुल्सहरू युज भएको थियो हैन, त्यो जम्मै कुरा चाहिँ एउटा युजरलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। युजरलाई त के थाहा हुनु पर्यो कि सिस्टमलाई कसरी युज गर्ने भन्ने मात्रै थाहा हुनु पर्यो। सो यो टेस्टिङ कसले गर्दैछ त, टेक्निकल पिपलले गर्दैछ हैन, जो चाहिँ आइटीमा स्किल मेन पावर छ तिनीहरूले गर्दैछ, या भनौँ कि जसलाई कोडिङ आउँछ तिनीहरूले गर्छ, राइट। सो सी this testing is performed by viewing all internal details. So system को चाहिँ internal details चाहिँ सबै थाहा पाउने के। For example, supposing if we are talking about the car, तो consumer जुन छ कार को, उसलाई त कार कसरी चलाउने हो, the way of how to use it भन्ने कुरा थाहा पाएपुग्छ हैन, कसरी उसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने कारलाई, कसरी रन गर्ने भन्ने थाहा पाएपछि पुग्यो होला चाहिँ। तर यो कारको जो डिफ्रेन्ट पार्ट्सले के काम गर्छ भन्ने त त्यो युजरलाई, कन्ज्युमरलाई त थाहा हुनु पर्दैन नि त, त्यो थाहा हुनु पर्दैन। थाहा हुनु पर्यो के त, कसरी चलाउने मात्रै थाहा हुनु पर्यो कन्ज्युमरको रूपमा भ्यूमा चाहिँ। सो कसले थाहा पाउँछ त्यो इन्टरनल कुरा, त्यो जो इन्जिनियर छ त्यसलाई थाहा पाउँछ। सो इन्जिनियरवाला जुन काम छ नि, इन्जिनियरको जो टेस्टिङको काम छ नि, त्यो चाहिँ भयो व्हाइट बक्स टेस्टिङ। उसले के गर्दछ, इन्टरनली कसरी काम गर्छ त, इन्टरनलमा केही एररहरू छ कि छैन है, त्यसको बारेमा उसले डिटेलिङ लिन्छ, यहाँमा डिटेलिङ दिन्छ अनि त्यसलाई चेकिङ गर्छ। इन्टरनल भनेको के हो त, अगेन दोज हु हेभ डन द प्रोग्राम दे नो भेरिएबल्सको बारेमा, राइट, कस्तो भेरिएबल्सहरू युज गर्नुभएको छ, स्टेटमेन्ट्सहरूको बारेमा, कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्सहरूको बारेमा, अपरेटर्सहरूको बारेमा, कन्स्टेन्ट्सहरूको बारेमा। ओके, सो यो डिफ्रेन्ट जुन हामीले प्रोग्राममा जो डिफ्रेन्ट हामीले कुराहरू युज गर्दैछ नि, एलिमेन्ट्सहरू युज गर्दैछ नि, लुपिङ स्टेटमेन्ट्स, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अपरेटर्स हामीले युज गरिरहेको छौँ, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ भेरिएबल्स युज गरिरहेको छौँ, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ कन्स्टेन्ट युज गरिरहेको छौँ, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ कन्स्ट युज गरिरहेको हुन्छ होला, कसले फिक्स भ्याल्युहरू युज गरिरहेको हुन्छ होला। सो दिज ऑल डिटेल्स विल बी चेक्ड बाय द आइटी इन्जिनियर चाहिँ, जसले चाहिँ आइटीमा चाहिँ स्किल छ, जसले चाहिँ यो काम गर्नु सक्छ भनेको प्रोफेसनलहरूले मात्रै गर्ने यो चेकिङलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, व्हाइट बक्स टेस्टिङ भन्छौँ हो। यसले चाहिँ इन्टरनल चेकिङ गरिरहेको छ है। ओके, सो नाउ मुभिङ टु द नेक्स्ट वान इज द व्हाइट बक्स थियो भनेपछि अब के भयो त, ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ। अब ब्ल्याक बक्स भनेको के हो, ब्ल्याक बक्स अगर छ त्यसको भित्र के राखेको छ भने विल यु एबल टु सी इट, बक्सको कलर नै ब्ल्याक छ, चारैतिरबाट पुरा ब्ल्याक छ है, त्यसको इन्टरनलमा भित्र के छ भन्ने कुरा थाहा पायो कि हामीले थाहा पाएन कि भित्र के छ। हामीले के थाहा पायो त, मैले इनपुट दिँदैछु, मैले आउटपुट पाउँदैछु, यो दुईटा जो एक्सटर्नल कुरा छ नि दुईटा, मैले के इनपुट दिएपछि मैले के आउटपुट पाउँछु, द्याट टु थिङ्स आई एम नोइङ इट। बट इन्टरनली चाहिँ त्यो जुन मैले इनपुट दिएको थियो त्यसको प्रोसेसिङ कसरी भयो अनि कसरी प्रोसेसिङ भएर आई एम गेटिङ दिस आउटपुट, आई विल नट कम टु नो। अगेन टेक वान नर्मल लेमन्स एक्जाम्पल हामीले लियौँ, जस्ट थिङ्क अबाउट द वासिङ मसिन। वासिङ मसिनमा चाहिँ मैले वासिङ मसिनको डोर ओपन गर्छु, क्लोथ्सहरू हाल्छु हैन, वाटर सप्लाई दिन्छु, त्यसमा सर्फ हाल्छु, क्लोज गर्छु, स्विच अन गर्छु हैन, मैले आफ्नो मोड सेलेक्ट गर्छु कि मैले वाट टाइप अफ क्लोथ आई एम युजिङ देयर, मेबी वुलन क्लोथ युज गर्दैछु कि नर्मल क्लोथ युज गर्दैछु कि जिन्सहरू युज गर्दैछु कि, ओके आई विल सेलेक्ट द अप्सन्स दिए एन्ड आई स्विच अन मैले गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि मैले त्यसलाई रन गरिदियो एन्ड इट इज वर्किङ, राइट। वाट आई नो, मैले इनपुट दिएँ एन्ड वाट आउटपुट आई एम गेटिङ, मेरो चाहिँ सफा क्लोथ्सहरू पायो, राइट, वास्ड क्लोथ्सहरू मैले पायो, अनि सेमी ड्राई क्लोथ्सहरू मैले पायो। नाउ आई एक्ज्याक्टली डोन्ट नो कि इन्टरनली उसले के काम गर्यो, कसरी गर्यो, त्यो पानी उसले कसरी लिँदैछ, मैले त पाइप फिट गरिदियो, पानी अन गरिदियो, तर पानी त कहिले जाँदैछ, कहिले चाहिँ उसले लिइरहेको छ, कहिले लिँदै छैन, कहिले पानी थ्रो गर्दैछ, कहिले स्पिन गरिरहेको छ, राइट। ओके, तो यो जो प्रोसेसिङ इनसाइडमा भइरहेको छ नि, हाउ इट इज ह्यापनिङ आई एक्ज्याक्टली डोन्ट नो। व्हाट आई नो इज द इनपुट आई हेभ गिभन and the output I want, or output what I have got. These two things only I know. So the internal things I don't know how the processing is happening. यो टेस्टिङ कसले गर्दैछ त, यो टेस्टिङ चाहिँ कन्ज्युमरले गर्दैछ भन्ने खोजेको मैले है। कन्ज्युमरले के टेस्टिङ गर्यो त, वाट एभर आउटपुट आई रिक्वायर्ड, मलाई जुन आउटपुट चाहिएको थियो त्यो आउटपुट मैले पाएँ कि पाइनँ, मैले डर्टी क्लोथ्सहरू हालेपछि मैले क्लिन क्लोथ पाएँ कि पाइनँ, मैले सेमी ड्राई क्लोथ पाएँ कि पाइनँ, बिकज द्याट वाज द जब अफ द मसिन। मसिनको जब के थियो त, उसले चाहिँ डर्टी क्लोथ्सलाई सफा गर्ने अनि उसले चाहिँ मलाई सेमी ड्राई गरेर दिनुपर्ने, कम्प्लिट ड्राई होइन ल सेमी ड्राई गरेर दिनुपर्ने। सो इट इज डुइङ अर नट, यो मैले आउटपुट पाएँ कि पाइनँ जुन मैले खोजिरहेको थियो। इफ आई हेभ गट देन आई एम सेटिस्फाइड, माई वासिङ मसिन इज द बेस्ट वान। बट इफ आई एम नट गेटिङ द्याट वान, सो अभियसली मैले आफ्नो आउटपुटसित चाहिँ के भयो त, नट सेटिस्फाइड। म सेटिस्फाइड भएन भने चाहिँ म के गर्छु त, म कम्प्लेन गर्छु।
कि जुन चाहिँ प्रमिस गरेको थियो यो मेसिनले द्याट हेज नट बिन डन, यो चाहिँ हुँदै छैन भने सेम लाइक द्याट सिस्टमलाई चाहिँ जसले किनिराखेको छ नि, जसले जुन कन्ज्युमरले यसले युटिलाइज गर्छ, त्यो के पर्पसको लागि उसले सिस्टम क्रिएट गर्नु भनेको थियो, डिजाइन गर्नु भनेको थियो, त त्यो पर्पस फुलफिल भएको छ कि भएको छैन। मेरो स्टुडेन्टको रिजल्ट हामीले चाहिँ प्रोसेस गर्नु छ, सो 40% मा पास हुनुपर्ने, ओके, हरेक सब्जेक्टमा पास भएपछि मात्रै पास हुनुपर्ने, बट व्हाट ह्यापन 5 वटा सब्जेक्ट थियो, उसमा एउटा सब्जेक्टमा फेल भएपछि पनि पास देखाउँदैछ अरे। तो मेरो यहाँमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट जुन थियो फुलफिल भयो भएन, एरर आयो नि, उ त एउटा सब्जेक्टमा फेल थियो नि, अरू सब्जेक्टमा 70 80 लिएर आएको छ नि, बट एउटा सब्जेक्टमा फेल भइहाल्यो अरे। एउटा सब्जेक्टमा फेल भएपछि पनि ही इज फेल, सी इज फेल, राइट? किनभने चाहिँ मैले रिक्वायरमेन्ट के भनेको थियो, इन इच सब्जेक्ट स्टुडेन्ट मस्ट बी पास टु गेट द पास रिजल्ट। पास रिजल्ट पाउनुको लागि उसले के गर्नु पर्यो त, हरेक सब्जेक्टमा पास हुनु पर्यो। इभन इफ he or she is getting 40 40 40 in all subjects, then he or she is passed। हेर्नुस् हैन, मिनिमम लिएर आएको छ नि, मिनिमम जो पास मार्क्स छ 40 त्यही लिएर आछ, तर हरेक सब्जेक्टमा 40 आयो, रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भयो के मेरो, हरेक सब्जेक्टमा पास भयो, दैट्स व्हाई he or she is passed। So this kind of output what I required, if I am getting that, then my system which I have got is the best one भनेर मैले बुझ्छु। So यहाँ कसले टेस्टिङ गर्दैछ, यहाँ कन्ज्युमरले टेस्टिङ गर्दैछ, द वान हु इज युजिङ, द कस्टमर इज टेस्टिङ हियर हैन, कस्टमरले टेस्टिङ गर्दैछ। यहाँ इनपुट इनसाइडमा के प्रोसेसिङ हुँदैछ भन्ने कुरामा हामीलाई केही मतलब छैन, त्यो हामीले प्रोग्रामलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नु पर्दैन, हामीले चाहिँ आउटपुटलाई मात्रै भेरिफाई गर्ने हो। अनि आउटपुट भेरिफाई कसरी गर्दैछौँ, अन द बेसिस अफ द रिक्वायरमेन्ट। जहाँ इनपुट जहाँ भनिरहेको छ यहाँ स्क्रिनमा, त्यो भनेको के हो त, दे आर द रिक्वायरमेन्ट्स। जो हामीले फर्स्ट फेजमा हामीले रिक्वायरमेन्ट्सहरू कलेक्ट गरेको थियौँ, त्यो रिक्वायरमेन्टको अकर्डिङली मेरो आउटपुट आई एम गेटिङ अर नट, द्याट्स अल, राइट? So this is the second type of testing. Now the combination of both, दुईटैको कम्बिनेसन गरेपछि के हुन्छ, दुईटैको कम्बिनेसन गरेपछि ग्रे बक्स टेक्स्टिङ। हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटलाई म्याच गरेपछि के हुन्छ, ग्रे आउँछ कलर, राइट? सो ग्रे बक्स टेक्स्टिङ हुँदैछ यो। सो बाय द नेम यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वी आर एडिङ द फिचर्स अफ बोथ, हैन? ओके, सी मैले तीनवटै यहाँमा राखेको छु। ब्ल्याक बक्स टेक्स्टिङ अहिले भर्खर हामीले जो स्टार्टिङमा लास्टमा जुन गरे हामीले, इन्टरनल के छ भन्ने मलाई थाहा छैन, आई जस्ट नो द इनपुट एन्ड द आउटपुट। कसले गरे टेस्टिङ, युजरले गरे टेस्टिङ। व्हाइट बक्स टेक्स्टिङ हामीले स्टार्टिङमा पढ्यो, फर्स्टवाला चाहिँ पढ्यो, इन्टरनल पुरै कुरा थाहा हुनुपर्छ, पुरै कुरा थाहा छ इन्टरनली कसरी प्रोसेसिङ गर्दैछ, कसले टेस्ट गर्दैछ त, जसलाई डेभलप गर्यो डेभलपरले हैन, आईटी टेक्निशियनले, प्रोग्रामरले गरे, कोडिङ जसले गर्यो त्यसले गर्दैछ यो चाहिँ हैन। सो जसलाई चाहिँ कोडिङको नलेज छ उनीहरूले गर्दैछ। टु एक्सटेन्ट वान छ कि एकदम दुईटै आफ्नो आफ्नो छुट्टा छुट्टै एउटा भन्छ नि जोनमा छ कि, यो दुईटैको बिचको कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ त, ग्रे बक्स टेक्स्टिङमा। के भन्छ यसले, इन्टरनल्स रिलेभेन्ट टु टेस्टिङ नोन, इन्टरनल्स रिलेभेन्ट टु टेस्टिङ भनेको जसले टेस्ट गर्दैछ नि, जसले जो आउटपुट पाइरहेको छ नि, उसलाई चाहिँ इन्टरनल जुन चाहिँ कुराहरू छ नि त्यसको पनि केही आइडिया छ। द्याट मिन्स he or she is knowledgeable about the internal errors, internal facts also, and as well as a consumer also उसले चाहिँ त्यसलाई चेक गरिरहेको छ कि कन्ज्युमरको स्ट्यान्डमा उभिएर मैले हेरेपछि पनि दिस इज गोइङ करेक्टली, तर उसलाई चाहिँ विथ द सेम टाइम he or she knows about the internal facts also के मैले जसरी खोजेको त्यो हिसाबले चाहिँ काम गरेछ कि गरेछ छैन, हामीले जुन लजिकहरू जुन स्टेटमेन्ट्सहरू युज गरेछ त्यसको बारेमा पनि त्यसलाई आइडिया छ। So this one is known as the gray box texting. So screenshot लिनुस्। Okay, so this is all about the testing. Once यो टेस्ट गर्नको काम चाहिँ भ्याउँछ जब हामी चाहिँ कन्फर्म भइहाल्छौँ कि ओके एभ्रिथिङ इज ओके नाउ, भेरिफाइड भइहाल्यो, दिस इज करेक्ट, टु द पोइन्ट छ, बोथ टेक्निकल वेमा पनि अनि कस्टमरको भ्यूमा पनि। सो फाइनली हामीले के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ लिएर गएर चाहिँ कस्टमरको ठाउँमा गएर इन्भाइरोमेन्टमा गएर यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, या भनौँ कि एक तरहले इन्स्टलेसनको काम गर्छौँ, राइट? सो हामीले आफ्नो सिस्टम लिएर जान्छौँ, त्यो इन्स्टल गर्छौँ। अब यो इन्स्टल गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, एभ्रिथिङ त्यहाँमा चाहिँ हामीले क्लियरिफाई गरिदिनु पर्यो कि बिट्स एन्ड बाइट्स एभ्रिथिङ हामीले करेक्टली त्यहाँमा इन्स्टल गरिदिनु पर्यो, एकदम रेडी पारिदिनु पर्यो कि जुन कस्टमर छ उसले चाहिँ डाइरेक्ट के गर्नु पायो त, युज गर्नु पायो। वाट एभर हार्डवेयर रिक्वायरमेन्ट्स छ,
थर्ड पार्टी सफ्टवेयर्सहरुको रिक्वायरमेन्ट छ, एभ्रीथिङ व्हाटएभर यु रिक्वायर देयर एभ्रीथिङ त्यहाँमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्टल गरेर उनीहरुलाई ट्रेन गरेर हाउ टु युज इट भनेर बताइदिएर हामीले चाहिँ रेडी पार्दिनु पर्यो कि ओके फ्रम द नेक्स्ट मोमेन्ट यु क्यान स्टार्ट वर्किङ इन दिस भन्ने चाहिँ हामीले बनाइदिनु पर्यो कि सो दैट इज द इम्प्लिमेन्ट को फेज भइहाल्यो हैन जहाँ हामीले चाहिँ आफ्नो सिस्टमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौं नाउ वी आर आउट अफ आवर ओन इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो जो प्रोडक्सन हाउस थियो नि त्यहाँबेरि बाहिर आएर हामी कहाँ पुग्यो त अब कस्टमरको इन्भाइरोमेन्टमा आइपुग्यो हामी है ओके आफ्टर द न्यू सिस्टम इज रेडी then it is implemented in the organization नयाँ सिस्टम बनिहालेपछि कहाँ गरे के गरे हामीले त अर्गनाइजेसनमा गएर यसलाई चाहिँ फिट पार्ट गरिदियो then the new system becomes a part of the daily activities of an organization हामीले कसरी यसलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो त यसो गरिदिनु पर्यो कि उले चाहिँ अब डेली युजमा चाहिँ अब एकदम नर्मल वेमा चाहिँ युज गर्न सक्छ हामीले दिनदिनै जसरी पानी पिउनुको काम गर्छौं हैन पानी पिइरहेको छौं सास लिइरहेको छौं सेम वेमा उले चाहिँ काम चाहिँ जसरी ओल्ड सिस्टममा सजिलो तरिकाले गर्दै थियो नि त्यसै तरहले यो न्यू सिस्टममा पनि त्यही वेमा चाहिँ सजिलो तरिकाले डे टु डे लाइफको वर्क जस्तै नै उले चाहिँ काम गर्न सकोस् भने दैट इजमा चाहिँ हामीले लाएर छोड्दिनु पर्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले त्यो काम गर्दैछौं है Now again there are different methods how you can install the things यो सिस्टमलाई इन्स्टल गर्नको थुप्रै तरिकाहरु छ so now we are going to see the ways how to do the implementation so the very first one we are seeing here is the direct implementation namely के भन्दै छ सिधै ओल्ड सिस्टमलाई हटाइदिने न्यू सिस्टमलाई लाएर गएर राख्दिने ओके के गर्यो ओल्ड सिस्टमलाई हटाइदिए नयाँ सिस्टम लाएर राख्दिए and then you start doing it let's supposing you purchased a new TV पुरानो टिभीलाई हटाइदिनु भयो ओके अनि त्यसलाई चाहिँ न्यू टिभी सित रिप्लेस गरिदिनु भयो नयाँ टिभी राख्दिनु भयो इन्स्टल गरिदिनु भयो हैन त्यसपछि रिमोट हजुरको हातमा दिइहाल्यो नाउ युज इट भनेर छोड्दियो हजुरलाई ओके हजुरलाई एउटा के भन्छ फंक्सनल एउटा हुन्छ नि हाम्रो फंक्सनल एउटा पेपर दिन्छ नि उनीहरुले त्यो दिन्छ नाउ रिड इट फाइन्ड आउट कसरी फंक्सन हुन्छ अनि जस्ट युज इट भन्ने कुरा त्यो भयो डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन अर्को छ हाम्रो प्यारलल इम्प्लिमेन्टेसन डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा के प्रब्लम्सहरु आउँछ कस्तो प्रब्लम आउँछ भनेपछि जुन चाहिँ हाम्रो कस्टमर छ त्यो कस्टमर त युज टु छ ओल्ड सिस्टममा काम गर्नुको न्यू सिस्टममा त यो युज टु भएकै छैन भक्कर नयाँ आएको छ जस्ट लाइक यो टिभी हैन पुरानो टिभी को त यु नो ऑल द फंक्शन्स ओके हजुरलाई त त्यो रिमोट राम्रोसँग चलाउने आउँछ तर जब न्यू टिभी आउँछ त मेबी त्यसको फंक्शन के हुन्छ डिफरेन्ट भइहाल्छ नयाँ आउँदैछ एडभान्स आउँदैछ मोर अप्सन्सहरु आउँदैछ यु आर नट युज टु अफ दैट हजुर चाहिँ त्यसको युज टु छैन हैन त युज टु छैन भनेपछि के भयो त हजुरलाई गाह्रो पर्यो हैन पुरानो टिभी पनि थन्काइदिनु भयो कतै पनि फिट गर्नु भएको छैन त्यो पनि हेर्नु मिलेन त्यो हैन त्यसको इन्स्टलेसन गर्नु भएको छैन त्यसलाई अनइन्स्टल गरेर राख्दिनु भयो यता चाहिँ नयाँ टिभी छ जसलाई हजुरलाई चलाउनै आउँदैन सो व्हाट विल ह्यापन दिनभरि बोर भएर बस्नु पर्यो यहाँमा के हुँदैछ यहाँमा चाहिँ कामै हुँदैन काम बन्द भइहाल्यो राइट यो केस आएपछि के हुन्छ त क्लाइन्टले काम गर्नै पाएन के त्यो कस्टमर छ उले कामै गर्नु पाएन बिकज ही इज नट एबल टु वर्क इन द न्यू वन अनि ओल्ड वन चाहिँ हामीले अनइन्स्टल गरेर छोडिसकेछौं सो दिस प्रब्लम मे अराइज इन द डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन सो त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त अर्को हामीले इम्प्लिमेन्टेसनको मेथड युज गर्न सक्छौं दैट इज द प्यारलल इम्प्लिमेन्टेसन ओके व्हाट इज प्यारलल इम्प्लिमेन्टेसन प्यारलल इम्प्लिमेन्टेसन दुईटैलाई राखेर युज गर्दैछौं के हामीले दुईटै कसरी राख्दैछौं मेरो पुरानो टिभीलाई चाहिँ मैले अर्को रुममा राख्दिए राइट अनि नयाँ टिभी चाहिँ मैले ड्राइङ रुममा राखे Okay, so if I am able to use the remote, if I am able to know all the functions of the remote, how to use that TV, then I am using the new one. Well and good. But if I get problem, so till I am not clear about how to use it, तबसम्मको लागि जबसम्म त्यसको लागि ट्रेन हुँदैन तबसम्मको लागि मैले के गर्न सक्छु टाइम पासको लागि चाहिँ मैले पुरानो टिभी पनि त युज गर्न सक्छु नि त्यसलाई त मैले पुरै अनइन्स्टल गरेर त राखेको हैन मैले त्यसलाई त अर्को रुममा इन्स्टल गरेर राख्दैछु So side by side मसित old system and new system दुईटै छ so I can use any one of them for the time being जबसम्म I am not used to of the new system. That is what we are doing in the parallel implementation. दुईटै parallelly हामीले use गरिरहेको छौं. If you are not talking to me आफैले चाहिँ म्युट राख्ने है हजुरको आवाज सबैले सुन्नु हुँदैछ otherwise. So old system and new system together we are using that is the parallel implementation. I hope this is clear, right? So यहाँमा चाहिँ जबसम्म हजुरले न्यू सिस्टममा युज टु हुँदैन तबसम्म पुरानो सिस्टम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आयो है रेज ह्यान्ड त गर्नु भयो बाइ मिस्टेक गर्नु भयो भने ओके अनि चाहिँ के सोध्नु छ भने माथि च्याटमा जाने मेसेज गर्ने ल ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज द फेज्ड इम्प्लिमेन्टेसन अब यसलाई चाहिँ म अब स्कुलको एक्जाम्पलले भन्छु है हजुरले स्कुलको सफ्टवेयर डेभलप गर्नको लागि कसैलाई भन्नु भयो राइट
सफ्टवेयर डेभलप भएर आइसक्यो। अब स्कुलको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भनेपछि के बुझ्नुभयो त उसले चाहिँ लाइब्रेरीलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ, एकाउन्ट सेक्सनमा फीलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ, एम्प्लोइजहरूको यानि कि टिचर्स एन्ड अदर स्टाफ्सहरूको स्यालेरीलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ त्यो सिस्टमले, एज वेल एज स्टुडेन्ट्सको रिजल्ट प्रोसेसिङ पनि गर्छ। नाउ हाउ मेनी टास्क इट इज डुइङ? 4 डिफरेंट टास्क इट इज डुइङ, राइट? के काम गर्दैछ? त्यो जो हाम्रो एडमिसन एकाउन्ट सेक्सन छ नि, एडमिसन गर्ने, फी दिने, त्यो डिपार्टमेन्ट पनि यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने रे, लुक आफ्टर गर्नुपर्ने। लाइब्रेरीमा हजुरहरूले बुक दिनुहुन्छ, यु सबमिट द बुक, यु रिसिभ द बुक फ्रम देयर, होइन? फाइन तिर्नुपर्छ, कहिले डिले हुँदैछ। सो यो जुन जब छ लाइब्रेरीको, द्याट अल्सो इट विल ह्यान्डल। देन इट इज अल्सो ह्यान्डलिङ द एम्प्लोइजको जुन चाहिँ स्यालेरीको जुन काम छ नि, प्रोसिजर छ, त्यसलाई पनि ह्यान्डल गर्छ, एज वेल एज जो रिजल्ट छ नि त्यो रिजल्ट प्रोसेसिङलाई पनि यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्छ। यो बाहेक पनि स्कुलमा अरू काम हुन्छ, आई एम जस्ट टेलिङ यु द 4 डिफरेन्ट थिङ्स। यो 4वटा काम नै उसले चाहिँ गर्नुपर्ने, राइट? ओके, फेज्ड इम्प्लिमेन्टेसनमा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो पहिलाको सफ्टवेयरले काम गरिरहेको थियो, या मेबी यु आर म्यानुअली यु आर डुइङ इट, अब चाहिँ मैले कम्प्युटर ल्याएर हरेक ठाउँमा राखिदिएँ, कम्प्युटरमै गर्नुहोस् भनेर छोडिदिएँ नयाँ सफ्टवेयर हालेर। अभियसली चारैतिर चाहिँ हामीले चाहिँ गएर चेक गर्नु मिल्दैन, या चारैतिर गएर हामीले सबैलाई सिकाइराख्नु मिल्दैन कि ओके यहाँ प्रब्लम आयो, ल यो गर्नुहोस्, फेरि दुगडेर लाइब्रेरीमा जाँदैछौँ, ओके यहाँ प्रब्लम आयो, ल यहाँ चेकिङ गरिदिएँ मैले, यो मोडिफाई गरिदिएँ, न वर्क इट, न रिजल्ट प्रोसेसिङमा आयो, दुगडेर म रिजल्ट प्रोसेसिङको डिपार्टमेन्टमा जान्छु अनि त्यहाँ चेन्जेस गर्छु। दिस विल बी अ भेरी ह्याक्टिक वान, राइट? हरेक ठाउँमा एकसँगै चेन्ज गरिदिएपछि अर्गनाइजेसनलाई पनि प्रब्लम भयो, हरेक ठाउँमा प्रब्लम आउँदैछ भन्ने कुरा भयो त्यहाँमा चाहिँ, होइन? प्रब्लम आउनु साथमा मान्छे त्यसरी नै आत्तिन्छ। त्यसपछि हरेक फेजमा, हरेक अफिसमै अगर प्रब्लम आइहाल्यो भनेपछि त अभियसली अर्गनाइजेसन के हुन्छ, अर्गनाइजेसन एकदम चाहिँ इरिटेट भइहाल्छ है त्यो हेरेपछि। सो द्याट्स वाइ वाट वी क्यान डु इज मोड्युल वाइज वी क्यान डु द इन्स्टलेसन। पार्ट बाई पार्ट कामलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ। सो फर्स्ट अफ अल which one is the easiest one, think about that and we will install there, we will start it from there. Let's supposing for the example अहिलेको लागि मैले यो पुरै सिस्टमबाट एउटा पार्ट जो लाइब्रेरी सिस्टम थियो त्यसलाई चाहिँ मैले लाइब्रेरीमा इन्स्टल गर्यो। जब लाइब्रेरीको काम चाहिँ अटोमेटिक काम हुनु थाल्यो, हैन, डिजिटलाइज भइहाल्यो, प्रपरली गर्नु थाल्यो, देन स्लोली आई विल मुभ टु द एकाउन्ट सेक्सन। जब एकाउन्ट सेक्सनको काम स्लोली बेटर हुनु थाल्यो, हैन, डिजिटलाइज भइहाल्यो, देन आई विल मुभ टु द रिजल्ट प्रोसेसिङ सिस्टम। जब यहाँको काम पनि स्लोली सबै ठिक हुनु लाग्यो, टिचर्स आर लाइक भेरी मच फ्रेन्डली भइहाल्यो त्यो सफ्टवेयरसित एन्ड दे आर एबल टु वर्क इन द्याट, देन मुभिङ टु द स्यालेरीको प्रोसेसिङमा। सो सी मोड्युललाई चाहिँ हामीले चाहिँ जो यो डिफ्रेन्ट हाम्रो जो सिस्टमको जो काम जुन थियो नि त्यसलाई चाहिँ हामीले पार्ट बाई पार्ट हामीले इन्स्टल गर्दै गयौँ। एकैचोटि हामीले पुरानोलाई हटाइदिएन कि, पुरानोमा काम गरिरहेको छ कुनै पार्टमा चाहिँ नयाँले काम गरिरहेको छ, एन्ड दिस इज हाउ स्लोली हामीले फेज वाइज इन्स्टलेसन गर्यो, इम्प्लिमेन्टेसन गर्यो। सो दिस इज कल्ड द फेज्ड इम्प्लिमेन्टेसन। यहाँमा चाहिँ डायग्रामले पनि बुझ्नुहुन्छ अनि त्यहाँको okay, so the next one, the last one is the maintenance and the reviews. Okay, maintenance, you got problem, install गरिहाले सबै काम गर्दै थियो, then again I got some problem. So if you will have problem, then again you will give a call कि मलाई problem आउँदैछ है, आएर चेन्ज गरिदिनुस्, सिम्पली मलाई के प्रब्लम आउँदैछ, मैले जुन काम गर्दै छु मेरो यसमा यति धेरै डाटा हुँदैछ कि जुन चाहिँ मैले स्टोरेज डिभाइस युज गर्दै थियो त्यसले काम गर्दै छैन, स्लो भइहाल्दैछ, जुन मेमोरी युज गर्नुभयो त्यो मेमोरीले सफिसिएन्ट छैन, त्यो मेमोरीले गर्दा मेरो काम स्लो भइरहेको छ। सो दिस काइन्ड अफ थिङ्स कहिले थाहा पाउँछौ? जब यु आर स्टार्टेड वर्किङ प्र्याक्टिकली, त्यसको अगाडि त थाहा पाएन नि त, राइट? जब हरेक कुरामा म काम गर्दै गएपछि काम गर्दा गर्दामा प्रब्लम आउँछ कि लेटर आउँछ। सुरुमा त मैले जो चेकिङ गर्यो एउटा जनरल भ्यूको हिसाबले मैले चेकिङ गरेँ, यो काम गर्यो, यो काम गर्यो, यो काम गर्यो, गर्दैछ अरे, बट लेटर अन जब मैले चाहिँ थाहा पाएँ कि ओके डिपली जब म जान्छु काम गर्दै गर्दै तब मेरो चाहिँ प्रब्लम्सहरू के छ भन्ने कुरा स्लोली थाहा पाउँदै जान्छ लेटर अन अल्सो। यो लेटर अन जब हामीले थाहा पाउँदै जान्छौँ त यो रिक्वायरमेन्ट्समा के चेन्जेसहरू गर्नु छ, रिक्वायरमेन्टको अकर्डिङली अरू केही चेन्ज गर्नु छ कि रिक्वायरमेन्ट नै रङ थियो कि हामीले जो स्टार्टिङमा सोचेको थियो त्यसलाई कसरी अब चाहिँ रेक्टिफाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेन्टेनेन्समा हुन्छ। ओके, सो नेक्स्ट काम हाम्रो के गर्यो त मेन्टेनेन्सको काम गर्छौँ है। तर मेन्टेनेन्सको काम गर्ने भनेको सरी है, पुरै प्रोग्राम रिस्टार्ट गर्ने भनेको होइन। यहाँमा चाहिँ मेन्टेनेन्स कहाँसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा लिमिटेड कुरालाई चाहिँ हजुरले मेन्टेनेन्स गर्न सक्नुहुन्छ।
तर अगर भाइटल प्रब्लम छ एकदमै हैन एकदम बिग प्रब्लम छ भने कम्प्लिटली त्यसको सिस्टममै चेन्जेस आउँछ भनेपछि त अगेन यु विल साइकल चाहिँ फेरि बढी मुभ गर्छ फेरि बढी रिक्वायरमेन्ट रिडिङ गरेर फेरि बढी हामी चाहिँ साइकलमा मुभ गर्छौँ है तर यहाँ सानोतिनो जुन प्रब्लम आइरहेको छ द्याट क्यान बी सर्ट आउट जसरी मैले एउटा इक्जाम्पल भन्यो मेरो प्रोग्रामिङ मेरो सिस्टमको अकर्डिङले एन्ड नम्बर अफ स्टुडेन्टको अकर्डिङले मलाई जुन चाहिँ स्टोरेज डिभाइस प्रोभाइड गरेको थियो द्याट वाज लाइक नट एनफ फर मी राइट आई नीड सम स्पेस इन द क्लाउड अल्सो मैले अफलाइनवाला त मेरो ओके छ मलाई अनलाइनमा क्लाउडमा पनि स्पेस चाहिन्छ देन यु हेभ टु डु सम चेन्जेस देयर ओके सो द्याट इज हाउ केही चेन्जेसहरू चाहिन्छ भने द्याट क्यान बी डन इन द मेन्टेनेन्स मेन्टेनेन्सको सँगमा हुन्छ रिभ्यू रिभ्यू इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर वाट पर्पज फर द डेभलपमेन्ट अफ द अर्गनाइजेसन यो जो सिस्टम डेभलप गर्ने जुन चाहिँ कम्पनी छ नि हाम्रो यो कम्पनीको डेभलपमेन्टको लागि पनि रिभ्यू इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ सिस्टम डेभलप गर्नुभयो नि त्यसको डेभलपमेन्टको लागि पनि रिभ्यू इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट रिभ्यू एन्ड टेस्टिङ बोथ आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स है टेस्टिङ चाहिँ हामीले कहिले गर्यो टेस्टिङ चाहिँ हामीले त काम गर्दाखेरि काम बनाइसकेपछि टेस्टिङ गर्यो कि इट्स ओके अर नट एन्ड तब हामीले चाहिँ एप्लाई गर्यो त्यसलाई राइट तर रिभ्यू कहिले गर्दैछौँ एप्लाई गरिसक्यो काम पनि गरिरहेको छौँ हामीले त्यो काम गरिरहेको टाइममा चाहिँ हाम्रो रिभ्यू के त लाइक यु आर युजिङ फेसबुक यु आर युजिङ जुम नाउ 1 मिनट मात्रै रहे जुम युज गर्नु हुँदैछ यो जुमको फाइदा बेफाइदा अहिले हजुरले बुझ्नु हुँदैछ नि हो हजुरले चाहिँ त्यसरी आउँछ नि कहिले कहिले फेसबुकमा आउँछ कहिले मेसेन्जरमा आउँछ या कुनै नयाँ एप युज गर्नु हुँदैछ त त्यो एपमा आइरहेको हुन्छ एप युज गर्दा गर्दा विथ यु लाइक इट अर नट हेर्नुहोस् लेफ्ट साइडको चाहिँ मैले सजिलो गर्नुको लागि लेखेको छु सो हजुरको रिभ्यू के त हजुरले जुन एप युज गर्नु हुँदैछ जुन चाहिँ गेम युज गर्नु हुँदैछ वाट एभर यु आर युजिङ त्यो एक्सिलेन्ट छ कि भेरी गुड छ कि गुड छ कि एभरेज छ कि पुवर छ द्याट इज कल्ड द रिभ्यू यही रिभ्यूको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो सफ्टवेयरलाई के गर्छौँ त अगाडि अरू डेभलप गर्छौँ त्यसको प्रब्लम्सहरूलाई मिनिमाइज गर्छौँ त्यसको चाहिँ प्लस पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ अरू हामीले चाहिँ के गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ अरू इन्क्लुड गर्दै जान्छौँ त्यसलाई ताकि हाम्रो सिस्टम चाहिँ मोर एन्ड मोर एडभान्स होस् मोर एन्ड मोर बेटर होस् ओके सो द्याट इज योर रिभ्यू नाउ विथ द्याट हाम्रो यो टपिक चाहिँ एसडिएलसी भ्याइयो एन्ड वी विल मुभिङ टु द नेक्स्ट टपिक नाउ लेस देन 1 मिनट 40 सेकेन्ड्स जस्तो रहिहालेछ सो द्याट्स वाइ म चाहिँ सेयरिङ चाहिँ स्टप गर्छु सो द्याट्स फाइन The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road, and you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad.